राति 12टा बाजिथिला। घंटा टिक टिक करुथिला। राति संपूर्ण नीरव थिला। मु मो रूम रे सोईथिली। मो बापांक व्यतीत घरे केही नथिले। से तांक रूम रे सोईथिले। हालुका वर्षा हेउथिला एवं घड़घड़ीर शब्द मो कानरे प्रतिध्वनित हेउथिला। घड़घड़ीर शब्द मते भयभीत कला। मु तांकु डाकिली आउ कहिली बापा मते बहुत भल लागुछि। से मो रूम को आसिले। मु स्थान खाली करिबाकू टिकिए घुंची कली एवं कहिली बापा एठी सोई पड़। आमे दुहे सोई पड़ुथिलु। हठात एक बहुत जोर रे घड़घड़ी हेला। मु भयरे तांको पाखरे लागि रहिली। मु तांकु किछि समय जाबुड़ी रखिली। तापरे किछि अजब अनुभव हेला एवं मु सेठारे रहिबाकू इच्छा कली। बापा मो पिठीरे चापुड़ा मारी कहिले डरिबु नाही मु एठारे अछि। धीरे धीरे तांको शरीर गरम हेबाकू लागिला। तापरे से तांको हातरे मो अजाकाकू आदर करिबाकू लागिले। धीरे धीरे आम मध्यरे एक अद्भुत निशा सृष्टि हेबाकू लागिला। नमस्कार बंधुगण, आमर यूट्यूब चैनल को स्वागत। जदि आपण आम चैनल रे नुआ तेबे आम चैनल को सब्सक्राइब करिबाकू भूलंतु नाही। भिडियोटी बहुत रोमांटिक हेबो, तेनु कहानी को शेष पर्यंत सुनंतु। मो नाम दीपिका एवं मु वर्तमान स्कूल रे पढुछि। जून मासरे मो स्कूल छुट्टी थिला। एही छुट्टी दिन गुड़िक मध्य विवाह ऋतु थिला। मो मामू घरे एक विवाह थिला एवं मो परिवारर समस्तंकु जोग देबा बाध्यतामूलक थिला। समस्ते जीवाकू प्रस्तुत थिले, किंतु सबुठारु बड़ समस्या थिला किए घरे रहिबो एवं घरर जत्न नेबो। कारण घर बंद करी विवाहकू जीवा द्वारा चोरी हेबार भड़ बढ़िबो। तेणु समस्तंक जीवा संभव नथिला। आमे समस्ते निष्पत्ति नेइथिलु जे मु एवं बापा घरे रहिबु। मु मध्य जीवाकू चाहुथिली, किंतु बापांकू किए रोषेई करिकि देबो एही कथा भाबी मु जाई नथिली एवं घरे रहिगली। ता परदिन समस्ते चालीगले घरे। केवल आमे बाप झियो थिलु। बापा कॉलेज रे पियोन थिले। से भी गाधोई खाई कॉलेज को चालीगले। सेही संध्यारे जेतेबेले बापा घर को आसिले से मोते डाकी पचारिले तुमे कोन खाइबाकू चाहुछ। मु बापांकू किछि मलाई कोफ्ता आनिबाकू कहिली, कारण मु एहाकू भल पाए। मु पूर्वरु रोटी एवं भात तयारी करि सारिछि। जेतेबेले मो बापा संध्यारे आसिले से तांको सहित मलाई कोफ्ता आनिले। सेठारु फेरिबा परे से बहुत क्लांत होइगेले एवं कहिले दीपिका तुमे खाद्य परिवेषण कर। मु मो हाथ मुहम धोई फेरी आसीबी। बापांक सह मो संपर्क दुई सांग परि थिला, तेणु आमे टिके बंधुत्वपूर्ण थिलु। मो बापा एवं मोर संपर्क दुई घनिष्ठ सांग परि थिला। बापा तांको हाथ मुहम धोइले एवं आमे एकाठी बसी खाइलु। तापरे आमे कथाबार्ता आरंभ कलु। बापा मते कहिले दीपिका तुमे एबे आहुरी सुंदर होई गलणी। तुमको देखी मोते मोर हॉस्टेल दिनर कथा मने पड़ीगला। जेतेबेले मोर जणे प्रेमिका थिला। मो प्रेमिका बहुत सुंदर थिला। मो श्रेणीर समस्त पुओ माने ता पई पागल थिले, किंतु से मो पई पागल थिला। तांको कथा सुनी मु हसिबाकू लागिली एवं से कहिले दीपिका तुमे एबे भी बहुत सुंदर। तुमर एबे भी जणे प्रेमिका अछि। बापा कहिले ना दीपिका, मु विवाह करिबा दिन ठारू मु गोटिए भी संभाली पारिली नाही। एहा कही बापा हसिबाकू लागिले। तांको कथा सुनी मु मध्य हसिबाकू लागिली। मु बापांकू पचारिली बापा तुमे चा पीबो कि? बापा मो आडकू चाही कहिले हम जदि तुमे चा पीबो तेबे किछि आण। मु रोसेई घर को जाई चा आनी बापांकू देली। बापा चा पी कहिले दीपिका चा बहुत कड़ा। तापरे से मजा करिबाकू लागिले। मु बापांकू कहिली बापा तुमे प्रतिदिन घरे चा पिउछ? बापा मोर कथा बुझी पारिले एवं हसिबाकू लागिले। तापरे आमे एकाठी रात्रि भोजन कलु। रात्रि भोजन परे बापा तांको फोन व्यवहार करिबा आरंभ कले एवं मु काम करिबाकू रोसेई घर को गली। सबु किछि सारी आमे राति गोटे पर्यंत कथाबार्ता कलु। बापा एते भल थिले जे आमे समयर हिसाब हराइलु। तापरे मु मो रूम को जाई सोईकली। सकाळे मु शीघ्र उठिली एवं बापांक पई जळखिया तयारी करिबाकू लागिली, किंतु मु देखिली जे बापा ए पर्यंत उठी नाहंती। मु तांकू डाकिली बापा तुमे डेरी करूछ, किंतु हुए तो रातिरे बहुत विलंबरे सोईथिबारु बापा गभीर निदरे सोई पड़िथिले एवं मो कथा सुनी पारिले नाही। मु तांको रूम को जाई तांकू उठाइबाकू चेष्टा कली। तापरे बापांको उपरु कंबल टाणिली। मोर नजर हठात एपरी किछि जिनिस उपरे पड़िला जाहा मते लज्जित कला। मु किछि समय पई तांको आड़कू चाही रहिली एवं मो हृदय उत्साहरे स्पंदित हेला। तापरे बापांको आखि खोली गला। बापा कहिले आरे दीपिका। मु तांकू देखि कहिली बापा उठ तुमे डेरी हेबो। बापा फोन उठाई कहिले हे भगवान बहुत समय होईगला। मु तांकू शीघ्र गाधोइबाकू कहिली। नास्ता प्रस्तुत कली। से बाथरूम को गले, गाधोइले एवं शीघ्र बाहर को आसिले। से शीघ्र नास्ता खाइले
ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପ୍ୟାକ୍ କଲି। ସେ କାମକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଘର ସଫା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ସଫା କରିବା ପରେ ମୁଁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଗଲି। ଗାଧୋଇବା ପରେ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲି। ନାସ୍ତା ଖାଇଲି ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ନେଲି। ଆଜି ଘରେ କେହି ନଥିଲେ, ତେଣୁ ସାରା ଘର ଖାଲି ଲାଗିଲା। ମୋର ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ମୁଁ କଣ କରିବି ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ଅପରାହ୍ନରେ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରଙ୍ଗ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି। ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଙ୍ଗ କଲି। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ମୁଁ କେତେବେଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଉଠିଲି, ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଆସିବାର ସମୟ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଶୋଇପାରୁ ଝାଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଦା ହୋଇଗଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ଗାଧୋଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି। ଗାଧୋଇବା ପରେ ମୁଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଲମ୍ବା ଟାଇଟ୍ ନୀଳ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲି। ଏହା ମୋର ପ୍ରିୟ ଥିଲା ଏବଂ ମୋ ଶରୀରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ କରୁଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ମେକଅପ୍ କରିଲି। ସେତେବେଳକୁ ମୋ ବାପା ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲେ। ମୁଁ ଘର ବାହାରକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ସେ ମୋତେ ଚାହିଁ ରହିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ବା ଦୀପିକା, ଆଜି ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛୁ। ତତେ ଦେଖି ମୋ ଯୌବନର ସ୍ମୃତି ଫେରି ଆସୁଛି। ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ମୋର ଆଖି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଗଲା ଯାହା ମୋତେ ଲଜ୍ଜିତ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟାଗ ପଛରେ ଏହାକୁ ଲୁଚାଇ ଦେଲେ। ସେ ମୋତେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖୁଥିଲେ। ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଅନୁଭବ କଲି। ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେପରି ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ବାହୁରେ ଧରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହୋଇଗଲି ଯେପରି ବିଜୁଳି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶାନ୍ତ ରହିଲି କାରଣ ସେ ମୋ ବାପା। ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ଦୀପିକା, ମୋତେ ଫ୍ରେଶ ହେବାକୁ ଦିଅ ଏବଂ ଫ୍ରେଶ ହୋଇ ମୁଁ ଆସୁଛି। ତୁମେ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କର। ମୁଁ କହିଲି, ଠିକ ଅଛି ବାପା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତମ ପାଇଁ ରାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାନ୍ଧି ନାହିଁ। ବାପା କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ତେବେ ତୁମେ ରାନ୍ଧ। ମୁଁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବି। ମୁଁ କହିଲି, ଠିକ ଅଛି। ବାପା ସୋଫାରେ ବସି ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲି, ସେ ଯେଉଁଠାରେ ବସିଥିଲେ ସେଠାରୁ ରୋଷେଇ ଘର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ପଛକୁ ଚାହିଁ ରହିଲି ଏବଂ ବାପାଙ୍କ ଆଖି ମୋ ଉପରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି କାରଣ ସେ ମୋ ସହିତ ବହୁତ ଖୋଲା ଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଲାଇଟ୍ ଲିଭିଗଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲି। ବହୁତ ଗରମ ଥିଲା। ମୁଁ ଝାଳରେ ଭିଜି ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବାପା ତାଙ୍କ ଫୋନର ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଚାଲୁ କରି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ମୋତେ କହିଲେ, ଦୀପିକା, ଆଜି ବହୁତ ଗରମ ହେଉଛି। ମୁଁ କହିଲି, ହଁ ମୋ ବାପା, ଏବଂ ଏବେ ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲା। ଆମ ଘରେ ଇନଭର୍ଟର ନାହିଁ। ବାପା ମୋତେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଦେଖାଇଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଏକ ମହମବତୀ ଜାଳି ରୋଷେଇ ଘରେ ରଖିଲି। ବାପା କହିଲେ, ଦୀପିକା, ତୁମେ ଝାଳରେ ଭିଜି ଯାଇଛ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଟିକିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି କି? ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ରାଜି ହୋଇଗଲି। ବାପା ମୋତେ ରୋଷେଇ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବାପା ଏବଂ ମୁଁ ଏକାଠି ରୋଷେଇ କଲୁ ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଲାଇନ୍ ଆସିଗଲା। ଘୋର ଆଲୋକିତ ହୋଇଗଲା। ବାପା ମୋତେ ଦେଖିଲେ। ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲି କାରଣ ମୁଁ ଝାଳରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଟିକିଏ ବୁଲିଗଲି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ମୋତେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲି, ଦୟାକରି ବିଶ୍ରାମ ନିଅ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବାପା କୁଲର ମୋ ଆଡ଼କୁ ବୁଲାଇଲେ। ମୁଁ ଆରାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ରୋଷେଇ ଘରେ କାମ ସରିବା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି କାହିଁକି ଗାଧୋଇବି ନାହିଁ। ବାପା ସୋଫାରେ ବସି ତାଙ୍କ କାମ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଉଛି। ବାପା କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ଗାଧୋଇଲି ଏବଂ ବାପା ମୋ ଜନ୍ମଦିନରେ ମୋତେ ଉପହାର ଦେଇଥିବା ଛୋଟ ଫ୍ରକ୍ ପିନ୍ଧିଲି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେହି ଛୋଟ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଆସିଲି, ବାପାଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲିଗଲା। ବାପା ମୋତେ ଦେଖି ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଏହା ସେହି ସମାନ ଡ୍ରେସ୍ ଯାହା ମୁଁ ତୁମକୁ ତୁମ ଜନ୍ମଦିନରେ ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି, ହଁ ମୋ ବାପା, ତୁମେ ମୋତେ ଦେଇଥିବା ଡ୍ରେସ୍ ମୋତେ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା। ବାପା କହିଲେ, ତୁମେ ଏହି ଡ୍ରେସ୍ରେ ପ୍ରକୃତରେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛ। ମୁଁ ତୁମ ଉପରୁ ଆଖି ହଟାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୁମକୁ ଏପରି ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଲଜ୍ଜାରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ଦେଲି। ତାପରେ ବାପା ଏବଂ ମୁଁ ଏକାଠି ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କଲୁ ଏବଂ ବହୁତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ। ରୋଷେଇ ଘର କାମ ସାରି ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ରୁମକୁ ଗଲି। କିଛି ସମୟ କଥା ହେବା ପରେ ବାପା ହଠାତ୍ ଜୋରରେ କହିଲେ, ଦୀପିକା, ତୁମ ବେକରେ ଏକ ଝିଟିପିଟି ଅଛି। ମୁଁ ଚମକି ପଡ଼ିଲି ଏବଂ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ବାପାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇବାକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲି। ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲି। ବାପା ହସି କହିଲେ, ତୁମେ ମୂର୍ଖ ଝିଅ, ମୁଁ କେବଳ ମଜା କରୁଥିଲି। ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଭୟଭୀତ। ମୁଁ କହିଲି, ବାପା, ଆଉ କେବେ ଏପରି ମଜା କରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଝିଟିପିଟିକୁ ଭୟ କରେ। ମୁଁ ତଥାପି ବାପାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଉଥିଲି। ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଧରିଲେ। ମୁଁ ଟିକେ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇ ସେଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲି। ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗିଲି, କିନ୍ତୁ ବାପା କହିଲେ, ତୁ ମୂର୍ଖ ଝିଅ, କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ବନ୍ଧୁ ପରି, ତେଣୁ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ଆଜି ମୋ ସହିତ
ଏଠାରେ ଶୋଇପଡ଼ କାରଣ ତୁମେ ବହୁତ ଭୟଭୀତ। ମୁଁ ଏହା ବିଷୟରେ କିଛି ସମୟ ଭାବିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଚୁପ୍ ବସିଲି। ତାପରେ ପୁଣି ବିଦ୍ୟୁତ ଚାଲିଗଲା। ପ୍ରାୟ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ବାପା ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଲାଇଟ୍ ଚାଲୁ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଆଜି ଟେରାସରେ ଶୋଇବା ଚାଲ, ଭଲ ଲାଗିବ। ମୁଁ ରାଜି ହେଲି। ବାପା ବିଛଣା ଆଣିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ମଶାରୀ ଟେରାସକୁ ନେଇଗଲି। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗରମ ଥିଲା ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ଫେରି ଆସି ନଥିଲା। ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନଥିଲା। କିଛି ସମୟ ଶୋଇବା ପରେ ମୋ ଦେହରୁ ପୁଣି ଝାଳ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲି, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗରମ ଲାଗୁଛି। ମୋ ବାପା କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ କିଛି ଆପତ୍ତି କର ନାହିଁ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବି କି? ମୁଁ କହିଲି ହଁ। ମୋ ବାପା ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ, ତୁମେ ଏକ ହାଲୁକା ନାଇଟି ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ଏହା ତୁମକୁ ଉଷ୍ମ ରଖିବ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଏହା କରିବା ଠିକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଅସହଜ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ତଳକୁ ଯାଇ ଗାଧୋଇଲି ଏବଂ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନାଇଟି ପିନ୍ଧିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଟେରାସକୁ ଫେରି ଆସିଲି, ମୋ ବାପା ମୋତେ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖେ ମୋ ହୃଦୟରେ କଣ ଘଟୁଛି। ଦୀପିକା, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅନୁଭବ କରୁଛ କି? ମୁଁ କହିଲି, ବାପା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ତୁମେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ବାପା କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତୁମ ମା ଏପରି ନାଇଟି ପିନ୍ଧି ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ମୁଁ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏପରି ପୋଷାକରେ ଦେଖେ ମୋର ହୃଦୟ ଭିତରେ କୁଦି ପଡେ। ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଛ କି? ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ତଳକୁ କରିଦେଲି। ତାପରେ ବାପା ମୋତେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ବସିଗଲି। ବାପା ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ସ୍କୁଲରେ ତୁମର କୌଣସି ବେଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି କି? ମୁଁ କହିଲି, ନା ବାପା, ମୋର କୌଣସି ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ନାହିଁ। ବାପା କହିଲେ, ହଁ, ପଡୋଶୀରେ କେହି ଜଣେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି, ନା ବାପା, ମୁଁ ମୋ ପାଠ ପଢାରୁ କେଉଁଠାରୁ ସମୟ ପାଇଁ। ବାପା କହିଲେ, ଦୀପିକା, ତୁମେ ଏବେ ଜଣେ ଯୁବତୀ। ଏହି ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର କୌଣସି ବେଫ୍ରେଣ୍ଡ ନାହିଁ। ତୁମେ କି ପ୍ରକାରର ଦୁନିଆରେ ରହୁଛ? ଏହି ବୟସରେ ଝିଅମାନେ ପୋଷାକ ପରି ପ୍ରେମିକ ବଦଳନ୍ତି ଏବଂ ତୁମେ ଏବେ ବି ପୁରୁଣା ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛ। ମୁଁ ଟିକେ ଲଜ୍ଜିତ ଏବଂ ନୀରବ ହୋଇଗଲି। ତାପରେ ବାପା ମୋ ହାତ ଧରି ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କେବେ କେଉଁ ପୁରୁଷ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହଁ କି? ମୁଁ କହିଲି, ବାପା, ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେପରି କେହି ପାଇନାହିଁ। ବାପା କହିଲେ, ତେବେ କୁହ, ତୁମେ ମୋତେ କିପରି ପସନ୍ଦ କର? ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଲି, ବାପା, ତୁମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ବାପା କହିଲେ, ତେବେ କୁହ, ତୁମେ ମୋ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ କିପରି ପସନ୍ଦ କର? ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଲି, ବାପା, ମୁଁ ଏହାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରେ। ଏହା ଶୁଣି ବାପାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ଖେଳୁଆଳ ହସ ଖେଳିଗଲା ଏବଂ ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ କୋଳକୁ ନେଲେ। ମୋର ହୃଦୟ ଭିତରେ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରତିରୋଧ କଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ବାପାଙ୍କ କୋଳରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କଲି। ତାପରେ ବାପା କହିଲେ, ଦୀପିକା, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ କିଛି ସମୟ ବିତାଇ ପାରିବି କି? ଦେଖ, ତୁମେ ରାଜି ହେଲେ ସବୁକିଛି ଠିକ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ତୁମେ ରାଜି ନ ହୁଅ, କୌଣସି ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ଚାହୁଁଛି ତୁମେ ତୁମର ଯୌବନର ସେହି ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଭବ କର ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅ ଆଜିକାଲି ଚାହେଁ। ମୁଁ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲି, ବାପା, ତୁମକୁ ଯାହା ପସନ୍ଦ ତାହା କର। ମୋ କଥା ଶୁଣି ବାପା ମୋତେ ସେହି ଖୁସି ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲି। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଆମର ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବାପା ମୋତେ କଲେଜରୁ କାହାଣୀ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ସେହି ରାତିରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ। ପରଦିନ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଉଠିଲି, ମୁଁ ଲଜ୍ଜାରେ ତାଙ୍କ ନଜରକୁ ଦେଖିପାରିଲି ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ, ଦେଖ ଦୀପିକା, କୌଣସି ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନାହିଁ। ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ବି ଘଟିଥିଲା ତାହା ଆମ ସମ୍ମତିରେ ହୋଇଥିଲା। ଯଦି ତୁମେ ପୁଣି ମୋ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ତୁମେ ମୋତେ ଫୋନ କରିପାରିବ କିମ୍ବା ମୋତେ କହିପାରିବ। ସେଠାରୁ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସମୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିତିଗଲା ଏବଂ ମୋ ବାପାଙ୍କ ସହ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ବଢିବାରେ ଲାଗିଲା। ଏହିପରି 7 କିମ୍ବା 8 ମାସ ବିତିଗଲା। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୋ ମା ମୋତେ ସନ୍ଦେହ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସାଇ ପଚାରିଲେ, ଦୀପିକା, କଣ ହେଉଛି? ଦୟାକରି ମୋତେ କୁହ। ମୁଁ ମୋ ମାଙ୍କୁ କହିଲି, ମା, ଏପରି କିଛି ନୁହେଁ, ତୁମେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛ। ମୋ ମା କହିଲା, ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ପରେ ଜାଣିବି ତେବେ ବହୁତ ଖରାପ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ ଏବେ ଜଣେ ବୟସ୍କ ମହିଳା, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମକୁ ବିବାହ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାପା ଅଫିସରୁ ଫେରିବା ପରେ ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି କହିଲି। ବାପା କହିଲେ, ତୁମର ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ମୁଁ କିଛି କରିବି। ପରଦିନ ବାପା ମୋ ମାଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଦୀପିକା ବଡ ହୋଇଗଲା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାକୁ ଏବେ ବିବାହ କରିବା ଉଚିତ। ମୋ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଅଛି। ପୁଅଟି ବହୁତ ଭଲ। ମା ପଚାରିଲେ, ପୁଅଟି କିଏ? ବାପା କହିଲେ, ସେ ମୋ ବନ୍ଧୁର ପୁଅ। ମୋ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଏହି ଦୁନିଆ ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ। ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଚାକିରି ଅଛି ଏବଂ ସେ ଏକା। ପରିବାରରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ଏହାଠାରୁ ଭଲ ପାତ୍ର।
आमे केउठारु पाई पारिबा मांकर कोनोसी आपत्ति नथिला कारण पुअर कोनोसी अभाव नथिला एवं परिवारर अन्य केही नथिले। मो बापा मा एपरी संपर्क पई आग्रही थिले। एहा कही मो बापा चालीगले। मु रागी तांकु डाकी कहिली तुमे कौन करिछ? मो बापा कहिले चिंता कर नाही, से बहुत निर्दोष। विवाह परे मध्य आम संपर्क रे कोनोसी पार्थक्य हेबो नाही। तुमे तुम स्वामींक सहित खुशी रहिबा उचित एवं जदि तुमे मते मने पकाओ मते फोन कर। एहा सुनी मु मध्य खुशी होइगली। किछि दिन परे मु विवाह कली। मो स्वामी बहुत निर्दोष थिले एवं मोर प्रत्येक खुशीर जत्न नेउथिले। मोर तांको विषय रे कोनोसी अभियोग नथिला। समय धीरे धीरे बीतीगला। आम विवाहर 2 वर्ष बीतीगला किंतु मो बापांक सहित मोर संपर्क अक्षुण्ण रहिला। जेतेबेले मु अनुभव कली जे मु जहा करुथिली ताहा बहुत भूल थिला कारण एबे मु विवाहित एवं मो स्वामी को ठकुथिली किंतु मु मो बापांक सहित समय बिताइबाकु मध्य उपभोग करुथिली। एहा नुहे जे मु मो स्वामी को भल पाउनथिली। मो स्वामी मते बहुत भल पाउथिले किंतु मु मो बापांक सहित समय बिताइबाकु मध्य उपभोग करुथिली। समय धीरे धीरे बीतीगला एवं विवाहर 3 वर्ष बीतीगला। एबे मोर गोटिए पुओ थिला जी मो स्वामींकर थिला। तापरे मु भाबिली हुए तो मु मो बापांक सह मोर संपर्क एबे ही शेष करिदेबा उचित कारण जदि मो स्वामी जानि जानती तेबे एहा आम संपर्क रे एक भयंकर प्रभाव पकाइबो एवं मो जीवन को मध्य नष्ट करिपारे। तेणु मु मो बापांकु फोन करी तांक सह कथा हेबाकु निष्पत्ति नेली। तापरे सेही संध्यारे मु तांकु घर को डाकी तांक सह मुहामुही कथा हेली। मु तांकु कहिली बापा मु मो जीवन रे खुशी रहिबाकु चाहुछि। मो स्वामी बहुत सरल एवं मु तांकर सरलतार सुजोग नेउछि। मु आउ एथिरे ठीक अनुभव करुनाही। जाहा हेउ से मो स्वामी से मोते केबे हैरान करिनाहांती किंबा मोते खराब व्यवहार करिनाहांती किंतु मु तांकु ठकुछि। विवाह पूर्वरु आमर जाहा थिला ताहा भिन्न कथा थिला किंतु एबे मु विवाहित एवं मु एक पिलार मां। तेणु मु भाबु नाही जे आमे आमर संपर्क जारी रखिबा उचित कारण जदि तम जई जानि जानती तेबे एहा तुमर एवं मोर जीवन को नष्ट करिपारे। तेणु आमको एही संपर्क एबे ही शेष करिदेबा उचित। बापा राजी होई कहिले दीपिका तुमे ठीक कहुछ। एहा सहित मु बापांक सह समस्त संपर्क समाप्त करिदेली। मु एबे शांति रे थिली। किछि समय धरी मु जेउ अस्वस्थी अनुभव करुथिली ताहा आनंदरे परिणत होइगला। सेमाने कुहंती जे जदि सकाळे भूली जाइथिबा व्यक्ति संध्यारे फेरी आसे तेबे सेमाने तांकु भूली जाइथिबा बोली कुहंती नाही। मु मध्य द्वैत जीवन यापन करी क्लांत होई जाइथिली। प्रारंभरे सब किछि बहुत भल लागुथिला किंतु एबे मु लज्जित अनुभव करुथिली। मु काहीकि एपरी भूल करुथिली सेथिपाई मु एही निष्पत्ति नेइथिली। तेणु बंधुगण आपणंकु एही कहानीटी किपरि लागिला दयाकरी आमकु मंतव्य जणांतु। जदि आपणंकु एहा पसंद आसीछि दयाकरी एहाकु लाइक करंतु एवं आपणंक बंधुमानंक सहित शेयर करंतु। एपरी आहुरी रोमांचकर कहानी पाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। रहुछु धन्यवाद।